ভাই ওনারে ওনারে একটা মেসেজ দি ভাই, আপনি ব্লগের নামে এত চ্যালেঞ্জ মারান কি লেগে? এই চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ ব্রো, আমি যদি চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাইতাম আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও সার্চ করতাম। আই ওন্ট বি সার্চিং ব্লগস ব্রো। আমি এখানে গেছি টু সি সাম ব্লগস। হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস থিং? Okay, guys, a quick announcement. Now you can listen to this podcast on Spotify, Apple Podcast, and Google Podcasts, with many other streaming platforms as well. Just go there and search Chai Radda. That's it. Or the link is in the description box below. Yeah, so do whichever you like. Thank you very much. Back to the podcast. Bye. Peace. Assalamu alaikum, welcome back to Chai Radda Podcast. I'm Anand Sharif and I'm here with my boy Roman. Roman, what's up, man? I'm good, I'm good. How are you doing? এই তো ভালো চলতেছে। তুই কি অর্ডার দিছিস? তোর কি ডেলিভারি বুঝলাম না তো। তুই পুরো পডকাস্ট রেকর্ডিং ডিলে করাইছিস, কি কাহিনী কি ক? অ্যামাজন থেকে একটা ডেলিভারি করাইলাম, একটা হুডি পছন্দ হয়েছিল আর কি, বুঝছো? হুডি এন্ড জগার্স। হুডি ইজ ইয়েলো না হাইলাইট ইন কালার, হাইলাইট কালার চিনোস তো তুই না? I have no idea, but okay, go ahead. ওকে, এই কালারটা আমার তো দেখে সুন্দর লাগছে, এন্ড এই কালারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হোয়াই আই বট দিস হুডি ইজ এই কালারটা রাতে জ্বলে। You know? Oh, so it's reflective. Yeah. Actually, reflective. Okay, gotcha. Yeah, and joggers এর সাইডে যে স্ট্রাইপস আছে না, ওইটাও সেম রিফ্লেক্টিভ, you know? Okay. এই কাহিনী নাকি? So yeah, it is what it is. তুই ইয়া দেখছিস? Okay, first of all, like, do you know that তুই জানো আমেরিকার ইলেকশন চলতেছে? Do you know about this shit? No man, election Exactly. কয়েক বছর আগে হইলো। By this is, I think, do you remember in 2016? No, 2016 election হলো না? Donald Trump or Hillary Clinton যে কাহিনী হলো? 16 17 I don't remember actually. I don't remember either, but I remember like ওইটা কিন্তু তোর অনেক ভালোই তোর ভাইরাল হয়েছিল না? ডোনাল্ড ট্রাম্পের এর আগেরটাও তোর ভাইরাল হয়েছিল যখন তোর ওবামা ছিল। না ওইটা এত ভাইরাল হয় না, এভরিবডি নিউ ওবামা। আমার বাসায় ভাইরাল হয়েছিল কারণ আব্বু খবর রাখতো। Bro, literally, do you know now the election চলতেছে and nobody is giving a shit. I don't get. Really? Yeah. And the most messed up thing is, so there is a guy, I forgot his name or নাম কি, মানে তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের বলতে গেলে biggest opposition হলো ও তোর কে একটা মনে ওর কোন একটা ছিল শো না, মানে বেসিক্যালি যে করে না পলিটিশিয়ানরা এসে কথা বলে যে I will do this, I will do that, ওটার মধ্যে লিটারালি ফোন নিয়ে আসছে, ফোনের মধ্যে বুঝছিস না Despacito লাগায় ও বলতেছে I really like this song or something like that. আর এটা ভাইরাল হয় like what? What? It's weird, but Man, what the hell is going in this world? আপনারা শুধু এতটুকুই পাবেন আমেরিকার ইলেকশনের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে। The people were this is normal, nothing এডি ভাইরাল করে লাভ কি? আগে people are like this is normal, এটারে আমরা ভাইরাল করে কি করব? No, bro, একটা ইলেকশন একটা থাকে না, but man, it is what it is, you know. I don't know about this much. I don't want to comment this much. They knew, they got it from the like Donald Trump এখান থেকে বুঝে গেছে যে হাইপার নাই, যার দিকে সেই জিতে যাবে, you know. But I'm not into that politics and stuff, so I can't really explain what I just said. So yeah. Let's go. Obviously, আজকে আমাদের পডকাস্টের অনেক বড় একটা টপিক is about our favorite YouTube creators, Bangladeshi YouTube creators. International থাকলেও বলবো, but I do feel like যে me and Roman, we have very different taste. Yeah, so I feel like Roman একদিক থেকে আসবে এমন না যে like যারা ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তারা কিন্তু ভালোই, but we have different taste, so I feel like আমাদের চ্যানেলের মধ্যে হালকা একটু মানে হবে, but I will let you go, Roman. তোর ফেভারিট বাংলাদেশি ইউটিউবার কে right now? You will ask about the top? It's your favorite, top কিছু না, তোর ফেভারিট। না আমার ফেভারিটের ভিতরে টপ ফার্স্ট থেকে শুরু করব।
ভাই তুই একজনেরই দে যা, এত দেওয়া লাগবে না, তুই একটা নাম দে। বুঝছস না, I mostly like funny videos and stuff, but ওইগুলিতে এত ভালো কোনো কন্টেন্ট পাইতেছি না lately. So at the moment I have top at the same level. দুজনই at the same level, same content বানায়, same কাজ করে, দুইজন, রাফায়েত ভাই and তাসিনেশন ভাই। Oh shit, no way, রাফায়েত ভাই তো তোর রোস্ট করে, তাসিনের ভাই তো তোর ক্যারিয়ার শেষ করে। তো সে কিরকম দেয় তোর জন্য? মানে আমি লিটারালি আজকে সকালবেলা না, মানে একটু আগে তোর ওনার মুভি দেখ, ওনার ভ্লগ দেখলাম, জীবনমুখী ভ্লগ। আচ্ছা, Yeah, yeah, he do nice vlogs actually. ওনার vlog type একটু laid back, like on the low, but it's good. They're really good. উনি আজকে তোর I think ওই একটা কিনছে, vacuum cleaner কিনছে 38,000 টাকা দিয়ে, and he's like, bro, এটা তো ভয়েসে চলে, বুঝছো না, ভয়েস দিলেই তোর ক্লিন করে, but that is like, না এটা ভয়েসে ক্লিন করে না, আমারই ঠেলাঠেলি করা লাগবে। So yeah, man, yeah, bro. Like for example, like Rafael, bro, right? Like Shoaib Dhaka. Like I remember, I didn't even used to watch this guy. Maybe like 2-3 months ago. Like I knew who he was, but I mean, I don't dektam na. I don't know why. Nothing personal, something like I'm just dektam na content. But like recently, like I'm there, like wow, it's actually good. You know what I Yeah, mean? Yeah. I know they're doing some quality contents, Yeah. Always. তো তুই বলছিস কি রাফাত ব্রো আর তাসনিশন নাকি? Yeah, they are at my top list. Yeah. নরমালি কি, মানে কি দেখোস তুই ইউটিউবে, বাংলাদেশের ইউটিউবে? I normally go look for mostly I look for like like normal life এর যে নরমাল পোলাপাইনরা আছে না, তারা কিভাবে চলতেছে, তাদের লাইফ কিভাবে করতেছে, এবং হাউ ফানি দে আর এটা ভিডিও তো তোর কেমনে, কে ভিডিও তো দেখাই বলা, তুই কোন ভিডিও দেখোস? I নরমাল লাইফের যেটা, এটা বুঝাইলাম আমি ব্লগ, আর ফানি বুঝাইলাম মানে ফানি ভিডিও, ব্লগ এন্ড ফানি ভিডিও। ফানি ভিডিওস কাটটা দেখোস তুই? আমি মাঝে মাঝে ওটার নাম নাকি, মাঝে মাঝে যাই মজার টিভিতে, মাঝে মাঝে যাই প্র্যাঙ্কিং এ, মাঝে মাঝে যাই আজারা লিমিটেড এ, এরকম আর কি, আপ ডাউন হইতে থাকি, বাট lately I'm not getting any good content, so yeah. Bro, you want to hear a messed up thing? Messed up না, ভালো বলা যায়। So there is a তোর একটা content creator আছে বাংলাদেশের, নাম রাকিব হোসেন. Do you know this guy? He's a vlogger. Yes, I know that guy. ভাই ওনারে একটা মেসেজ দিই, ভাই আপনি ব্লগের নামে এত চ্যালেঞ্জ মারান কি লিখা, এই চ্যালেঞ্জ what the hell is this? Hey yo, what's up? I was about to say ভাই আপনি vlog. Oh man, I was like, bro, it was a challenge video, which is not, but আমি এটা তো বলতে চাইছিলাম, but একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে ওনারা, আমি তো রিসেন্ট মানে আগে দিন ট্রেন্ডিং পেজে দেখছিলাম, তো ওনার চ্যানেল আমি তো ওনার চ্যানেল আমি দেখতাম আগে, আই থিঙ্ক 1-2 বছর আগে, যখন উনি তোর ওনার একটা ফ্রেন্ড বাইক কিনছিল না এমন কিছু একটা, ওই টাইমে দেখছিলাম আমি। তো আচ্ছা, ওনার কয়দিন আগে 1 মিলিয়ন হয়েছে। Yeah, I know that. 71টা ভিডিও দিয়ে উনি 1 মিলিয়নে গেছে গা। Bro, what the fuck? Yeah. God damn. Yeah, man. Yeah, but তোর কথা আমি বুঝছি যে ভাই আপনি ভ্লগের নামে এত চ্যালেঞ্জেস দেন কেন, বাট না ভাই চলো, বাট লুকিং ফর, ব্রো, আমি যদি চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাইতাম, আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও সার্চ করতাম, আই ওন্ট বি সার্চিং ব্লগস, ব্রো। আমি এখানে গেছি টু সি সাম ব্লগস, হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস শিট? I mean, তোর সাথে maybe someone can come and be like, ভাইয়া এই ভ্লগ মানে তো আপনার এই যে নাম কি, মানে ভ্লগ মানে একটা ভিডিও, তো বলতে গেলে তো সবই ভ্লগ, বুঝছিস তো, সবই ভ্লগ। হ্যাঁ, বাট I meant the actual blog, যে বুঝায় না তারা, যে আজকে এই জিনিসটা করতেছি, ওই জিনিসটা করতেছি, এখানে যাইতেছি, এখানে করতেছি, something like that, নাকি? Yeah. And I think this is what কয়দিন আগে তোর আছে না, ছোট আছে ভাই ব্রাদার্সের চ্যানেল, যদি দেখবে একটা পডকাস্ট আসছে, it's with Fascination and I saw that, bro. মানে Shoaib Dhaka. In that video, Shoaib Dhaka said that, which is like a really good, really truth. উনি বলছে যে
তাওহিদ আফ্রিদি ও vlog Huh? because উনি vlog এত বড় স্কেলে করে রাইট হি ইজ লাইক গাইস আমি আজকে সেটা Yeah, যেতেছি গাইস আমি আজকে কলকাতা যেতেছি থিংস লাইক দ্যাট তো বাংলাদেশের yeah, লোকেরা yeah. মনে করছে দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু টু মেক এ vlog It- রাইট লাইক Yes, ঘুরতে yes, যাইতে হইব yes. এখানে করতে হইব I really গো হেড হুম 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 আমি এই পয়েন্টটা আমি ওই জায়গাতেও আমি খেয়াল করছি যখন এই ভিডিওটাকে করছে না তো এই পয়েন্টটা আমিও খেয়াল করছি অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ থিংকিং রাইট ভালো পয়েন্ট ধরছে অ্যাকচুয়ালি লোকের এটা শোনা দরকার ইউ yeah so I think তো বাংলাদেশের লোকেদের মেন্টালিটি এমন হয়ে গেছে যে ইউ হ্যাভ টু আমার এখানে যাইতে হবে তাইলে ভ্লগ হবে নাইলে কিছু হইতেছে না বুঝছস না এই জন্য মেবি তোর লোকের আপলোডও দেয় না বা এমন কিছু একটা বাট দিস ইজ হোয়াট আই থিঙ্ক শোভ ঢাকা স্যার যে নো ইটস জাস্ট মাই ডে টু ডে লাইফ লাইক উনি যে জীবনমুখী ভ্লগ করতেছে he's just in his home showing his thing right vlogs what's the guy called আরে ওর লোকের নাম কি যে ওই যে আরে ওর একটা ভিডিও দেখছি আমি ওই যে বাংলাদেশের বিয়ার গ্রিলস দেখছস বাংলাদেশের কি বাংলাদেশের বিয়ার গ্রিলস ওই যে ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড এর মধ্যে বিয়ার গ্রিলস থাকে না হ্যাঁ আচ্ছা 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 আমি তো বাংলাদেশের বিয়ার গার্লস অনেকগুলি আছে ব্রো কোনটার কথা হইতেছিস আই এম নট গেটিং ইট ভাই একটাই তো মনে হয় আমি চিনি কে আমি একজনকেই দেখছি ক্যাপ পরা ছিল একটা লোক আচ্ছা উনি আই থিঙ্ক এমন দিকে যাইতেছে যে ভ্লগ মানে এত বড় ভ্লগ নাইলে আর কিচ্ছু না ও নবরস আচ্ছা 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 I don't know about this by the way ইয়া তো উনি ওইদিকে যেতেছে যে এই ভ্লগ ওই ভ্লগ রাজশাহী ভ্লগ এই ভ্লগ মানে বুঝছিস না মানে উনি ডে টু ডে লাইফ করে না হি ডাজ লাইক বিগ ইভেন্ট সামথিং লাইক দ্যাট ইউ গেট ইট আচ্ছা it's okay you know মানে যেদিকে যাইতেছে ভালো দিকে যাইতেছে বুঝছিস না right yes but do I watch it fuck no I don't know Obviously. but let them be so bro if- I like the vlogs in I mean kun vlogs like Korea I tell you I like the vlogs in which people are real they are Yeah. not making up something for the world they are Yeah. showing their actual life you know oh they're not yeah bol. like right yeah, now this is one of my favorite vloggers are Flying Beast চিনিস না flying beast kunta উনি তো একটা ইন্ডিয়ান ব্লগার so like he shows his family India I thought you were talking about daughter. Bangladesh I'm talking about like in generalizing because he's so real bro like in front of the camera he's so real he's showing his day to day life যে আমি আজকে এদিকে যেতেছি ওদিকে যেতেছি things like that you know Sharif বুঝছি তোমার কথা but you know like these guys what they are showing are travel vlogging আর তুই যে flying beast এটা কইছিস না that guy is different that guy is showing lifestyle vlogging those are different you know actually so actually this is the thing তারা শুধু খালি ব্লগ রে একটা জিনিসই ধরে নিছে শুধু খালি ট্রাভেলিং করলেই ব্লগ হয় আর না হয় you know এটা বলা যেতে পারে হ্যাঁ this is the thing yeah okay so if you ask me right now তোর favorite creator কে বাংলাদেশে I just have one guy and I feel like উনি আমার favorite creator for a long time আচ্ছা who is it Arada তার কথা তো মাথাতে চলে গেছিল exactly ভাই yeah এই জন্য আমি প্রথমবার বলছিলাম যে গুড ক্রিয়েটরসরা কিন্তু ভালোই থাকবে বাট আমার আর রোমানের টেস্ট একটু ডিফারেন্ট থাকলেও good creators we appreciate right like people like yes we appreciate and what's the other guy the okay you know what I forgot the name so I won't even try but yeah like mama problem naki kunta no he was I forgot he's like a big director and stuff by the way bhai ওইটি তো আছে কিছু জনরা শুরু হইছে আর বাংলাদেশের এই জনরাটা দর্শে দেখা পুরো ডেড হয়ে গেছে তুই তো জানিসই মনে হয় না what genre it is guess কি ইউটিউবের কোন ভিডিওর জনরার কথা বলতেছস নাকি yes wait you are saying that একটা জনরা আছে ইউটিউবের ভিডিও বাংলাদেশে ওটা ডেড হয়ে গেছে বাংলাদেশে শুরু হয় নাই অ্যাকচুয়ালি এটা বাট বাইরে থেকে হইছে বাংলাদেশে আস্তে আস্তে এটা ডেড হয়ে গেছে I have no idea what the fuck you're talking about but enlighten me bro prank genre Allah maaf karo bhai Allah maaf karo Allah maaf
ভাই এখনো কিছু লোক আছে ভাই, দে আর ডুইং প্র্যাঙ্ক। ভাই 2020 এ প্র্যাঙ্ক কে করে ভাই? ভাই ভাই আছে 2020-এ না, লেটেস্ট প্র্যাঙ্ক যেটা দেখছিলাম, দ্যাট ওয়াজ ইন 2019। সো আচ্ছা লোকেরা কি ইয়া, এখন ওই বাংলা ফানি ভিডিও বানায়? বাংলা ফানি ভিডিও 2017, 18, 19, 20? আই ডোন্ট নো। আলহামদুলিল্লাহ। আই ভালো ভালো। যে ফানি ভিডিও গুলি খুঁজি না, ওইগুলি যেন ফানি হয় এন্ড আরেনারের মতনই, যেন একটু এডিটিং ভালো, এন্ড Yeah, yeah. আরএনআর সামন লাগাই আছে। দেয় পিছনে, আরএনআর সামন ভিডিওতে লাগাই দেয়। একটা তোর ক্লিপ আছে, খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। ওটা এখানে মার যে ভাই লাইক মাশাআল্লাহ, কি ভাই বলছেন সত্যি? আরএনআর There এর are so ইয়েগুলো many ওর things. কদিন আগে একটা কিউএনএ আসছিল, মানে কদিন আগে মানে 1-2 মাস হবে, আই এম নট শিওর, বাট ওখানে বলছিল যে আপনার একটা ভিডিও করতে কতদিন লাগে, and he is like at least a week and stuff, you know. It's good, like তুই যখন শখে করস, like you just doing it like okay I have an audience, এখন আমি আস্তে আস্তে কন্টেন্ট দিব, I will do my Mm, best আর আমি আস্তে আস্তে কন্টেন্ট দেবো, it gets easier, you know, not like us যে আমাদের consistency রাখতেই হবে, you know. yeah. Yeah, but hey, it is what it Mm. is, you know what I'm saying. Yeah, It is what it is. it is what it is. But তুই কি বেশি কি তুই বাই দ্য ওয়ে, go সালমান ahead. মুক্তাদিরের যে ইয়াটা ছিল 2014 পর্যন্ত, ওইটা আর নাই, শেষ। কি নাই? ওনার যে একটা যে আসলো না, যে ভাই যে একটা হাইপ আসিল সালমান Oh yeah, মুক্তাদির, I mean he's not a YouTuber anymore, bro, so of course হি গট, কি নাটক করে এখন না? I'm not নাটক তো মনে হয় করে না, I'm not sure, bro. I think উনি ফেসবুকে আছে, ফেসবুকে কিছু করে, I'm not sure. ও আচ্ছা, আপনি তো সবসময় নাটক করতো, এখন এটা নতুন কিছু না। Mm-hmm. Yeah. সো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম আর কি, ইটস আউট অফ ইউটিউব। তুই আইপিএল দেখাস আজকাল? ভাই আইপিএল ভাই সত্যি বলছিলাম দেখুন, পরে আর দেখাই হইতেছে না। আইপিএল কাহিনী ব্রো, কি বল? আইপিএল এর ভিতরে কি সব কাহিনী হইতেছে তুই জানোস? বল। লাইক নর্মাল তো কাহিনী হইছেই, বাট কয়েকদিন আগে দেখলাম একটা ম্যাচ, দেখলাম আর কি, আমি মাঝেতে দেখছি আর কি, তুই এক কি নাকি সময় যায় দেখি ইয়ার কাহিনী বলতেছো? তুই রাজশাহী তো না, রাজস্থান রয়্যালস এর কাহিনী বলতেছোস নাকি? রাজস্থান রয়্যাল এন্ড ইয়া কিং পাঞ্জাব, 11 পাঞ্জাব। পাঞ্জাব, হ্যাঁ ওটা তো আমিও দেখছি, ওটা যা নতুন কিছু বল শালা, মেন ব্রো স্ট্রিম তুই কাহিনী দেখছো, বল কইতে আইছে শালায়। ব্রো এটার কাহিনীটা কি হয়েছে তুই দেখছস? দিস গাই, আই ফরগট হিজ নেম, কি তিওয়াদি জানি, রাহুল তিওয়াদি, ওকে, ছক্কার পর ছক্কা, ছক্কার পর ও ছক্কা, একেবারে পাঁচ মারতেই ছয় গেছে, মারছে না, মারতেই গেছে। পাঁচটা ছক্কা মারছে তোর এক ওভারে আই গেস, না ছয়টা না, মারলো? একেবারে আই গেস, মেবি, আই ডোন্ট নট পাঁচটা শিওর। মারছে না? পরের পরের ওভারে যায় ক্যাচ আউট, ও তাও তো পরের ওভারে যায়। আর রাহুল আর তিওয়ারি ভাই, আর জিতলো না ভাই হারলো? ইয়ার, হ্যাঁ, তাও তো ওদের টিম জিতছে না, ইয়া তো জিতছে, রাজশাহী তো রাজস্থান তো জিতছে, ওয়াই এম ইয়া আই সেইং রাজশাহী রাজশাহী? জিতছে। কি, হ্যাঁ রাজস্থান রয়্যাল, রাজশাহী আর দেয়া না লেগে। সো ইয়া, ইয়া দেখ প্যারা নাই, আর কিং 11 পাঞ্জাবের মধ্যে কি হয়েছে তুই জানোস? কি হইছে? ওই যে মোহাম্মদ শামি একটা হ্যাট্রিক করছে, এন্ড দ্য নো মোস্ট ওয়ে, ইম্পর্টেন্ট নিউজ, টেল মি। yeah, the most important news, there is a guy who name Nicholas Polan. He sacrificed his legs. নো ওয়ে, হোয়াট হ্যাপেন্ড টু পোল্যান্ড, হোয়াট দ্য হেল? Yes, what did he do? একটা ইয়া মারছে, ছক্কা মারছে, ইয়ায় কি উথাপ্পা জানি, কি উথাপ্পা, মোহাম্মদ শামির বলে একটা ছক্কা মারছে। তো নিকোলাস পোলানে বুঝছস না, একেবারে বাউন্ডারির বাইরে, বুঝছস না, বাউন্ডারির ভিতরে জাম দিছে, বাইরে যা ক্যাচটা ধরে বাউন্ডারির ভিতরে ফালাই দিছে। হ্যাঁ, এই ক্যাচটা যে ধরছে না, ইয়া, ক্যাচটা ধরার পরে হি ল্যান্ডেড অন হিজ বোথ নিজ, ও and he got fractured. হসপিটালের সাথে সাথে পাঠানোর পরে ডক্টরে কয় he can never play cricket from now. নো ওয়ে, Yes. নো ওয়ে। Yeah, this is what going on trending right now. Like Nicholas Polan, this is Nicholas Polan for you. He sacrificed his legs
for catch এরকম so yeah. Oh, shit! ভাই মাত্র 24 বছর ভাই। Yes man. কি ক্যারিয়ার শেষ নাকি? Yeah, কইছে ওটা নাকি ডক্টরে কইছে you can never play cricket from now. Oh, very sad news, but Yeah, it's a very sad news. But see, okay. তারপর ম্যাচ জিতে নাই তারা। তারপর ম্যাচ জিতে নাই তারা। Oh, আচ্ছা যাক। This is more sad. তো মাত্র একটা কাহিনী হলো, কিসে? তো আমার আম্মুর ইমো নম্বরে কল দিছে, সিমের কোম্পানি কল দিছে। আচ্ছা আমি সিমের নামটা বলতেছি না, তো কল দিয়ে আমার আম্মুর বলতেছে যে আপনার এই নাম্বারে না একটা মেসেজ করেছি, মেসেজটা বলেন। আম্মু আমার কাছে নিয়ে আসছে, আমি দেখি ওই তোর সিম যে প্রোভাইডার ওটার নাম আর লেখা মানে সেন্টার নাকি বাসার লেখা। এখন সত্যি কথা কইতাম, আম্মু না থাকলে দিতাম গালি। লাস্ট আমি কইলাম আচ্ছা আপনি আমাকে লাস্টে বুঝছিস না, ভালোভাবে বুঝছিস না, মোরাল হাই গ্রাউন্ড থেকে আপনার কাজ নেই, এসব করেন কেন? আমি এখান থেকে মানে বলতেছি যে আমি এখান থেকে বলতেছি, সিমের থেকে বলতেছি, আমি সিম কোনখানে আপনি কইছেন, আমি আপনি বলেন দেখি কেটে দিতে পারবো। Man, world is fucked up নাকি? ওকে, কি অবস্থা শাকিল? এই তো ভালো, তোর কি অবস্থা? এই ইমো হ্যাকস অনেক বেড়ে গেছে না, ইমো স্ক্যাম আজকাল। বাট লাইক তোর সাথে এমন কাহিনী হয়েছে যে ইমো স্ক্যাম নাকি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে? না, ওইরকম কিছু হয় নাই তোমার সাথে। But did you listen about, did you hear about, because আমার সাথে আমার একটা কাহিনী হয়েছে। কি কাহিনী? So it's not with me, it's with someone really close. আমার আব্বুর একটা ফ্রেন্ড, ওনার নাকি নাম্বার তোর নিয়ে নাকি তোর ওই নাম্বার দিয়ে তোর অনেক লোকেরা কল দিয়ে বলতেছে ভাই আমি একটু ইয়াতে আসছি, আমি একটু ইয়াতে পড়ে গেছি, আমি একটু কষ্ট হয়ে গেছে, আমি একদম পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, আমি বিকাশ নাম্বার পাঠাতেছি, একটু 30,000 টাকা পাঠিয়ে দেন। আমার আব্বুরও পাঠিয়েছে। Now with my father it was the funniest one. I think he told আমি আগে বলছি, yeah it was like আমার আব্বুরও পাঠিয়ে বলতেছে যে ভাই আমি বিপদে পড়ছি, ভাই আমার একটু 30,000 টাকা পাঠিয়ে দেন। আব্বুকে আপনার সাথে আমার কালকে দেখা হইলো, তখন তো কিছু বললেন না, তখন ফোন দিয়েছে খাইটা। এরপরে ওই নাম্বারটা আমরা পাইছি, যে নাম্বারটা উনি হ্যাক করছে, ওই নাম্বারটা আমরা পাই। এরপরে আমি আর রুমান ওই নাম্বারটা দিয়া কল দিয়া পাই, পুরা গালির উপরে গালি। বাট লাখ খারাপ, ওই নাম্বারটার যে মেইন ওনার না, মানে আমার আব্বুর ফ্রেন্ড, উনি ধরছে, উনি ধরে বলে কি ভাই আমিও ভাই অনেক ইয়াতে আছি, এরা হ্যাক করছে ভাই, পাইলে আমার বললেন। It's so fucked up. আচ্ছা যাক, এসব বাদ দেই। So the main thing for that I have called you today is aspect you maybe জানোস, Atletico Madrid versus Granada এর ম্যাচ হলো, 6-1 এ জিতলো। I have no idea how. I don't know how, but hey ব্রো, they won. অ্যাথলেটিকোর যে অ্যাটাকিং অপশনস গুলো আছে এখন বেস্ট। নাই তো রে ভাই, কি ওদের মেইন, Bro, they have Costa, they have Felix, they have Costa, Felix, Llorente, their they have second now striker is Suarez. also 36-year-old. But this is not the Yeah, thing. but আমার তোর কাছে কোশ্চেন, আমি যেটা বলে গেছি যে 70 মিনিটের পরে তোর সুয়ারেজ এসে দুইটা গোল দিয়ে দিয়েছিল আজকে। So my question to you yeah, is, it's a great debut. I think it's a great debut. সেই লেভেলে ডেবিউ করছে। বাট মাই কোশ্চেন টু ইউ ইজ লাইক এই পুরো সিচুয়েশন যে আমি যেটা দেখছি ফেসবুকে, লাইক সুয়ারেজ কাঁদতেছে, লাইক হি ওয়াজ ক্রাইং when he left the training ground and stuff. Yeah. প্রেস কনফারেন্সে কাঁদতেছে, লাইক দিস থিং I want like হালকা একটু কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে না, একটু মানে আগলি টাইপের হয়ে গেছে। No, I think it's all right because এটা ওর জন্য ড্রিম ক্লাব ছিল, লাইক বার্সা ওর জন্য ড্রিম ক্লাব। লাইক 2014 এ যে ও ইনসিডেন্টটা ছিল ওই যে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় ম্যাচের মধ্যে, লাইক ও বাইট করছিল একটা প্লেয়ারে, ওই চিলনি রে, ইউ নো চিলনি, চিলনি ওরে বাইট করছিল। দেন অন্য কোন লাইক ও সময় ওর লাইক ট্রান্সফারের একটা
কথা চলতেছিল, সো অন্য কোনো টিম ওর উপরে কোনো ইয়া করে নাই যে ওরা নিবো, কেউ লাইক কিনতে চাই নাই। কিন্তু বার্সা তখন ওর উপরে আগ্রহ আইছে, দেন ওরা কিনে নিয়েছে। কিনে নেওয়ার পর লাইক ও যে মেসির সাথে যে একটা বন্ডিং ছিল, মেসি নেইমারের সাথে লাইক এমএসএন একটা ট্রিও ছিল, ওদের বন্ডিংটা ছিল স্পেশাল বন্ডিং ব্রো, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, লাইক ওয়ার্ল্ডের বেস্ট বন্ডিং ছিল এই তিনটা, লাইক ট্রিও, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রিও ইয়া দ্যাট টাইম। সো ওদের লাইক মেসির সাথে ওর বন্ডিংটা নেইমার যাওয়ার পর ঠিক ছিল, 3টা বছর ঠিক ছিল অলমোস্ট, লাইক ওরা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, ম্যাচের বাইরেও লাইক মানে গেমের বাইরে ওরা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। আর ক্লাবের জন্য তো ওর লাইক আলাদা মনে করেন একটা ভালোবাসা ছিল লাইক বার্সেলোনার জন্য, কারণ বার্সেলোনা লাইক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্লাব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো লাইক ওর জন্য একটা ড্রিম ছিল, এন্ড আচমকা লাইক নতুন কোচ এসে বলতেছে যে ওরা চাইতেছে না, সো লাইক ওর প্ল্যানের মধ্যে রাখছে না, যে প্ল্যানটা ছিল মানে কোমানের নতুন একটা প্ল্যান আছে, সো এই প্ল্যানের মধ্যে সুয়ারেজ নাকি নাই। First of all, I don't think like Koeman is the right guy for Barca. Yeah, but you know, like I think like আমার মনে হয় ও লেগে লাইক হি ওয়াজ এ লিজেন্ড প্লেয়ার, ও কিন্তু লাইক ও কিন্তু ডাচ প্লেয়ার, ইউ নো। Yeah, Dutch, yeah. Ronald Koeman, Dutch legend. Yeah, by you know Johan Cruyff. Johan Cruyff, yeah. ও সেম টাইপের লাইক সেম লেভেলের আর কি লাইক কোচ ছিল, তাই ওরা নিয়ে আসছে মেবি, আই থিংক। না, Johan Cruyff was like one of the best. Johan Cruyff and Sir Alex Ferguson, bro, they're like the এখন লাইক কোমেন সাকসেসফুল হইতে পারে কিনা বার্সাতে তা দেখা যাবে, লাইক 10টা ম্যাচের পরে দেখা যাইবো যে সাকসেসফুল। এন্ড একটা কোচের একটা সিজন পুরোটা দেখার পরে বুঝে যাইবো লাইক ও কেমন করতে পারে। Yeah, no, but with him, my thing is that ওনাকে তোর আগে এভারটন রে তোর কোচ করছে না, এভারটন রে কোচ করছিল, এভারটন রে মেবি 2টা সিজনে, কোনখানে বার্সেলোনা কোনখানে, you know, so this is like my problem with him, and আমার এই পুরো সিচুয়েশনের সাথে প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি is because of the same thing যেটা রিয়াল মাদ্রিদে হইছিল, লাইক ও কিন্তু নেদারল্যান্ডস এর কোচ ছিল, নেদারল্যান্ডস ন্যাশনাল টিমের কোচ ছিল, হ্যাঁ। But my biggest problem with this whole scenario যেটা তোর 2014 তে হয়েছিল, যেটা যে কেসিএস এর সাথে সেম জিনিস, আইকার কেসিয়াস, হ্যাঁ ওর ফেয়ারওয়েলটা ঠিকমতো করছিল না মাদ্রিদ, আর কি ওর ফেয়ারওয়েলটা ঠিক এক্স্যাক্টলি, মানে ওই জিনিসটা রাখলেও ভালো লাগে না। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট, হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কিপার এট দ্যাট টাইম। তোর স্পেনের ফার্স্ট কিপার ছিল, এখন না আই থিংক ওইটা দেখিয়া তোর নিয়ে নিছিল, দেখিয়া তোর ইউসিএল এর সবচেয়ে বেশি ক্লিন শিট রাখছে, ইউসিএল এর সবচেয়ে বেশি ক্লিন শিট রাখছে আইকার ক্যাসিয়াস। তো মানে ওর যেই ফেয়ারওয়েলটা he was one of the worst, মানে ওকে বেসিক্যালি it's not like যে bro one of the worst you can go, it was not like that, it was like বাইরে, you know what I mean? And with Suarez আমার সেম জিনিসটা ফিল আসছে যে ওর বলতেছে যে you are not welcome. I think like they don't know like how to treat legend player like or you know Mascherano and which one Dani Alves. Okay, so for example তুই যে মাস্কারানোর কথাটা বললি, মাস্কারানো and I feel like তোর যেটা সেম জিনিস তোর বুস্কেটসের সাথেও হবে, রাইট? ওরা যখন যাবে it won't be like that big because Mascherano at the end he was a liability more than an asset, মানে ওর কোনো তোর গেমের মধ্যে কোনো ইনপুট ছিল না, সেম লাইক এখন যে বুস্কেটসের আছে ওল্ড স্লো, লাইক ওই তোর যেই বুস্কেটস যে ওই তোর হোল্ডিং মিডফিল্ডার ছিল ও এখন নাই, ওটা ইউ নো হোয়াট বুস্কেট লাইক 30 এর আগে যে মিডফিল্ডার ছিল, 30 লাইক ওর যখন বয়স 30 আগে ছিল, ওয়ান অফ দা বেস্ট, লাইক পুরো মাঠ কন্ট্রোল করতো, ওর পুরো মাঠ কন্ট্রোল করতো, ওর বল পায়ে থাকতো, কিন্তু এখন এটা করতে পারে না, মিডফিল্ড পুরো কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু লাইক এখন করতে পারে না ওইরকম। তো আমি যেটা বলতেছি যে লাইক ইফ বুস্কেটসটা যদি বাইর করে ওরে এত বড় ফেয়ারওয়েল দিবে না, বিকজ আমারও মনে হয় না লাস্ট 3-4 বছর ধরে ইউ নো বুস্কেট ইজ নট দ্য সেম বুস্কেট, লাইক even with Mascherano I remember I was like bro আমি জাস্ট একটাই কথা বলতে চাই, Barca board sucks, you know. Yeah, no, really. I okay, so I feel like it's the same with the Real Madrid board as well. Real Madrid is the only club যে ক্লাবের একটা নিজের ইগো আছে, you know what I mean? যে একটা যে কথা আছে না যে প্লেয়াররা ক্লাবরে উঠায়, but in Real Madrid I feel like it's good bro listen
after today's match finish, Atletico Madrid versus Granada, yeah, Diego Costa saying that like কিভাবে বার্সেলোনা সুয়ারেজের মতো একটা প্লেয়ার ছাড়তে পারে, Yeah. ইন্টারভিউতে বলতেছিল Yeah. কিভাবে, লাইক Yeah, how? this is my thing as well. কারণ ভাই আচ্ছা যদি তুই একটা if I had got the surety যে তোর গ্রিজমান will be the striker, right? The first season of ভাই আমার মতে গ্রিজম্যান গ্রিজম্যান লাইক গ্রিজম্যান থেকে হাজার গুণ বেটার, লাইক স্ট্রাইকার হিসেবে। come on ভাই এটা আমি যে আবেগ কথা বলতেছিস no bro, now you're abegy. seriously to be honest, seriously, like no, Griezmann is probably, as a player I feel like Griezmann is better than than Suarez. I'm saying as a striker. Yeah, as a striker, Suarez is better than nine, as a pure number 9, as a clinical finish and all that stuff, I would say yes, Suarez is better. But একটা জিনিস তোর ফোকাস রাখতে হবে যে one of the leading factors because of the Suarez মানে এত ভালো স্ট্রাইকার ওয়ার ইজ মেসি তো তখনও ছিল, মেসি তো এখন আছে, মেসি যদি চায় he can even provide to Griezmann যেমন তো Suarez প্রোভাইড করতো। Yes, তুই এটা বলতে পারো যে মেবি সুয়ারেজের তোর ক্লিনিক্যাল ফিনিশটা তোর বেটার, মেবি ওর ফিনিশিং বেটার, ওর অ্যাজ এ স্ট্রাইকার হি ওয়াজ ফিনোমিনাল, মেবি গ্রিজমান অত না, বাট ইউ ক্যান নট সে দ্যাট গ্রিজমান ইজ নট বেটার দ্যান সুয়ারেজ। এন্ড একটা জিনিস you know the record that ওয়ার্ল্ডের একমাত্র প্লেয়ার সুয়ারেজ যে একটা ম্যাচে 6টা গোল করছে, লেভানডস্কি কত করছিল? 5টা। লেভানডস্কি 5টা করছিল, 6টা ম্যাচ 6টা গোল করছে। 5টা করছিল না 4টা করছিল? ক্রিস্টিয়ানো 4টা করছিল একটা ম্যাচে। 4টা করছিল, এই 4টা। সুয়ারেজের রেকর্ড এটা 6টা করছিল একটা ম্যাচে। আর সুয়ারেজ যখন লিভারপুলে খেলতেছিল, লিভারপুল হয়ে ওফ হি ওয়াজ লাইক কি বলবো আর ভাই, আই থিংক তোর 2 সিজনের মধ্যে কত 30 গেমের মধ্যে মনে হয় 30 গোল দিছে এমন ফাস্ট এন্ড ফিউরিয়াস টু fully fast and furious. Yeah, and we think the Liverpool was like shit, you know? Liverpool was shit, like a shit Liverpool. Yeah. But now they are like, oh my god, bomb, atom bomb. Probably one of the best side in Europe. One of the best team in Europe, I think. Probably the best team in Europe. Best বলতে পারবি তুই if you argue, but yeah, like আচ্ছা একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি যে তোর সুয়ারেজ ওল্ড হয়ে গেছিল, অত ইয়া ছিল না, অত পেস মানে পেস যতটা আগে অত ছিল না, বাট অতটুকু ছিল না ও মেবি অত, বাট সুয়ারেজের ফিনিশিং বেস্ট, ফিনিশিং ওয়াজ গুড, বাট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড টু হিম, এগুলো বলে যেতে পারো, বাট it's same man. I feel like La Liga ক্লাবের একটু ইগো বেশি, স্পেশালি বার্সেলোনা এন্ড রিয়াল মাদ্রিদ, মানে এইসব ক্লাবের একটু বেশি ইগো যে ভাই we don't need like ওরা চাইতেছে এখন ইয়াংস্টার প্রিয়া করতে, লাইক ইয়াংস্টার ওই যে রিয়াল মাদ্রিদ যেমন এখন ভালো ইয়াংস্টার প্লেয়ার খেলাইতেছে, এরকম বার্সেলোনা লাইক রিয়াল মাদ্রিদ ইয়াংস্টার কথা বললি, তুই ইয়ার সাথে খেলা দেখছিস রিয়াল সোসিয়েদাদ bro, I was there like what the fuck bro, রিয়াল মাদ্রিদের সামনে ইয়াংস্টার দুটো রদ্রিগো ভিনিসিয়াস দোনোটার ফিনিশিং টাট্টি by Benzema by first year they need more time, I guess they need more time, সামনে আনে কেউ নাই বল দিব কে রে, তারপরে তোর যে কালকে যে খেলা ওদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো না, তাই ভাই রিয়াল মাদ্রিদ আরসি লাস্টে জিতে গেছে, আমি কই যাক আলহামদুলিল্লাহ। ওটা পেনাল্টি হয় না ভাই, এটা পেনাল্টি দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এটা সিরিয়াসলি এটা পেনাল্টি হয় না। তুই প্রিমিয়ার লিগ দেখোস, প্রিমিয়ার লিগে আমি এমন পেনাল্টি দেখছি, আমি তো না ওয়েট আজকে না ওটা ভালো ছিল, বাট আই আমার তো এক্সাক্ট মনে নেই, বাট আই উইল সেন্ড ইউ যে এমন বলটা যে স্প্যানিশ ভিএআর প্রিমিয়ার লিগের সামনে কিচ্ছু না, বুঝছস না ব্রো? ম্যানচেস্টার সিটি 5 Manchester City 5, Manchester City 2. Yeah, it's what the fuck ভাই, সিটি রে 5টা দিছে এই ফার্স্ট টাইম সিটি ম্যানেজার পেপ গার্দিওলা 5টা খাইছে গোল, সিটি ম্যানেজার হইয়া পেপ গার্দিওলা really ফার্স্ট টাইম, yeah really, it's a record. Yeah, and hat-trick মারলো ভার্ডি, তিনটা ভার্ডি তো একটা মাথা রাখতে হবে যে তিনটা তোর পেনাল্টি ছিল, একটা ভার্ডের গোল, দুটোটা গোল যেটা পেনাল্টি ছিল they both were really sexy goal. ভার্ডের গোলটাও সাকসেসফুল, ম্যাডিসনের গোলটা অনেক সাকসেসফুল, yeah actually, so Barca lineup today: Griezmann, Fati, Coutinho, Messi, De Jong, Busquets, Alba, Lenglet. Yeah, lineup আশা পড়ছে ল্যাংলেট, পিকে, রবার্টো। আমি দেখুন let's see what's up, আমিও খেলাটা দেখবো আজকে।
আমি আজকে জাস্ট কোতিনহোর জন্য খেলাটা দেখলাম, লাইক কোতিনহো কিভাবে কি পারফরম্যান্স করে আজকে। let's see like ও কি কোন একটা মেইন ফ্যাক্টর হতে পারে কিনা এই টিমের মধ্যে ভাই। I still whatever man whatever you know but আমার এখন লাইক ওর উপরে আশা আছে, লাইক ও ভালো কিছু করবে ইনশাআল্লাহ। আছে আশা এখনো আসছে আমার, কারণ কোতিনহো he's a good player. Of course, but like একটা জিনিস আছে তোর বার্সেলোনার টিম যখন তুই খাতায় দেখোস না, ইউর লাইক ওয়েট মেসি, গ্রিজম্যান, কোতিনহো, শিট টিমটা তো অনেক ভালো নাকি? অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারে না ভাই। যেমন লাইক রিয়াল মাদ্রিদের টিম গুলো তোর খাতায় এত সুন্দর দেখা যায় না এখন, ইউ নো। Benzema, Bale নাই, what the fuck, Bale is gone bro, sad, really sad ভাই। ফেভারিট প্লেয়ার ছিল বাট লোনে গেছে ভাই। তুই তো মনে জানোস না, আমি তো স্পার্স ফ্যান হয়ে গেছি এখন প্রিমিয়ার লিগে। সিরিয়াসলি? What the fuck? How? না মাথা I'm kidding. But yeah, আমার নেক্সট স্পার্স তো আজকে ড্র করছে, যে বেল টু স্পার্সিয়া, স্পার্স আজকে ড্র করছে। ইয়ার গোলটা অনেক ভালো ছিল। কে গোল দিল তাও তো মনে নেই আমার। লুকাস মাউরা I think ওর গোলটা দেখছিলাম আমি, এরপর আর দেখিনি খেলা। What do you think about okay এটা এই বেলের এখানে যাওয়ার আগে তোর আর ইউ হ্যাপি উইথ দ্য মুভ যে সুয়ারেজ আতলেতিকো তে গেল? I'm happy. Okay. Because বেল কিন্তু এনাফ টাইম পাইতেছিল না মাদ্রিদের প্লেয়ার, যে মাদ্রিদ হয়ে খেলে। Wait, সুয়ারেজ are you happy যে সুয়ারেজ আতলেতিকো তে গেছে? No, I'm not happy about this. কারণ লাইক মেসি যেখানে ছিল, মেসি যদি এই সিজন পুরোটা খেলবো কিন্তু বার্সেলোনা, সো আই থিংক যদি সুয়ারেজ থাকতো মেসির সাথে আর ভালো কিছু হইতো, ওদের কম্বিনেশন ভালো ছিল, ওরা ভালো কিছু করতে পারতো। লাইক এখন সুয়ারেজ গেছে, এখন আমি জানি না মেসি কি রকম ভাবে খেলবে। লাইক এখন কার লগে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হইতে পারে, আই থিংক দিস ম্যান, বাট লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন। I'm not happy at all, to be honest. I'm not happy at all. তুই হ্যাপি না কি সুয়ারেজ চলে গেছে নাকি ভালো ফেয়ারওয়েল দেয়নি? ভালো ফেয়ারওয়েল তো দেয় নাই, অবভিয়াসলি দেয় নাই, কারণ এন্ড হ্যাপি না তো চলে গেছে, এটা হ্যাপি না, আমি অবভিয়াসলি হ্যাপি না। আর ফেয়ারওয়েলটা অনেক বাজে হয়েছে বলতে গেলে, এরকম ফেয়ারওয়েল তো নাই হওয়ার। হ্যাঁ, কিন্তু আবার ইয়াতে গান ছিল, প্রেস কনফারেন্সে কাট ছিল। আমি বললাম, আমি প্রেস কনফারেন্স দেখে তো আমি লাইক what the fuck man, same as KCS, you know ভাই কেসিএস এর যে কাদা কাঁপছিল ভাই, আমার এখনো মনে আছে। what the fuck ভাই, সুয়ারেজ তো তাও তোর কত 6 বছর ছিল তোর ইয়াতে এর পাশে। কেসিএস তো তোর মোর দেন ছিল না নাকি কত ছিল, আমার নিজেও ভুলে গেছি। কেসিএস এখান থেকে শুরুই করছে ফুটবল, মাদ্রিদ থেকে ফুটবল শুরু করছে। এক্স্যাক্টলি ম্যান, হি ওয়াজ আ ভাই তো কোনো ক্লাব চেঞ্জই করে নাই, ক্লাব তো চেঞ্জই করে নাই কখনো। then he had to go to Porto or something like that. পোর্তো তো গেছে, এটা পরে রিটায়ার লা লিগার সাইডে রাখি, we got that just everything. Tell me about Bale to Spurs bro. ভাই এটা কি তুই কো ভাই, is it romantic or not? ভাই I think it's romantic because স্পার্স আর মাদ্রিদের মধ্যে একটা রোমান্টিক কিছু একটা চলে। কথাটা শোন ওকে, বেল স্পার্স থেকে মাদ্রিদে গেছে, 7 বছর পরে স্পার্স বেল রিপ্লেস করছে উইথ বেল। old story back. Listen, I really like Bale. Like I feel like or যে কাটস গুলা থাকে না, like cut inside যে বলে, one of the best. He's an underrated player. He's underrated player. No, now you're saying he's underrated, but I do remember যখন তো রিয়াল মাদ্রিদের মুভ হয়েছিল, I remember ওর মধ্যে অনেক হাইপ ছিল, ওর around ও কোন দিক দিয়ে underrated ছিল না, you know. But my question to I think বেল স্পার্সে গিয়ে ভালো করছে, কারণ আমি ও বেলে লাইক নতুন ওই যে জিদানের অধীনে এখন ভালো টাইম পাইতেছিল না খেলার, লাইক ম্যাচ হইলো ওরে স্কোয়াডে রাখতো না, প্লেইং 11 এ রাখতো না। সো আই থিংক যদি স্পার্সে গেছে মেবি ও প্লেইং টাইম একটু বেশি পাইবো, আর হোসে মরিনহো ওরে লাইকও করে মেবি। সো this is my main question. Mourinho by Mourinho or he's a mastermind bro, he's a mastermind, you know. by Mourinho, okay listen, first of all I do feel like আচ্ছা আমার যে ছিল টপ 4 ছিল তোর এইবার প্রিমিয়ার লিগের, এর মধ্যে কিন্তু স্পার্স আছে, কিন্তু আমি অনেক লোকের দেখছি ওরা জাস্ট দে আর লাইক fuck স্পার্স কিছু করতে পারবে না, লোকেরা কিন্তু স্পার্স একদম সাইডে করে দিতেছে। and you have to remember Mourinho is a winner and I think Spurs তো কোনো একটা ট্রফি জিতে নাই for almost like more than 20 years, 20 বছরের মধ্যে কোনো ট্রফি জিতে নাই।
আর মুরিনো যেই ক্লাবের কাছে একটা ট্রফি জিতছে, even his worst bro, even his worst thing ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ওখানে যত ইউরোপা লিগ জিতছে, আই থিংক এফএ কাপও জিতছে নাকি, না এফএ কাপ হারছে, FA Cup হারছে, ট্রফি জিতছে, you know what ট্রফি I mean? জিতছে, মুরিনো Yeah. is a winner. স্পার্স যেখানে ওরা জিরোতে আছে এখনো, ওদের কোনো ট্রফি জিতে নাই, ওদের যদি একটা ট্রফি আইসা পড়ে মামা, ওইটাই ওদের জন্য না, কারণ স্পার্সের ট্রফি জিতে না প্রায় 48 নাকি আরো বেশি উপরে, 50 উপরে বেশি ট্রফি। 21-20 বেটা 48 এফএ কাপ না কি কারাবো না কিছু একটা জিতছে তোর 20-21 বছর আগে, বাট সেইং দ্যাট এই জিনিসটা আমি সেম বলছিলাম যে স্পার্স now will be like one of, like obviously top 6 এর মধ্যে স্পার্স আছে, but still Spurs are not like the Man City, the Liverpool, you know, even Chelsea ও কিন্তু তুই হালকা একটু রেসপেক্ট দিয়ে লোকেরা দেখে, you know what I mean? যেটা ম্যান ইউর এখন ওই রেসপেক্টটা তো তোর মানে আল্লাহ মাফ করুন, I do ম্যান ইউ তো ভাই পুরো মায়ের বুকে গেছে, কি যে খেলতেছে ওরা ভাই। ম্যান ইউর খেলা হইলো সেট পিসেস অর নাথিং, সেট পিসেস গোল হইব নাইলে কিচ্ছু হইতো না, ওদের উইনিং গোল হলে পেনাল্টি অলওয়েজ ভাই, ওদের তো ভাই প্রফেশনাল পেনাল্টি টেকার আছে ভাই, ব্রুনো ফার্নান্ডেস, হ্যাঁ ব্রুনো ফার্নান্দেস, প্রফেশনাল পেনাল্টি হইলেই ব্রুনো ফার্নান্দেস, আর ফ্রি কিক হইলো রাশফোর্ড, ভালো করুক যা করুক, আমি বুঝি না এখনো ওলে তোর কি করতেছে, ওলের বাইর করেনি কি জন্য, বাট অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং আই ডু ফিল লাইক এইবার মরিনো কিছু না কিছু একটা করবে, টপ 4 ইনশাআল্লাহ, নাইলে এফএ অর ইউরোপা, ইউ নেভার নো, মেবি ব্রো, ভাই এই তিনটা থেকে একটা করব, ইউরোপা আই থিংক নিয়ে নিব তো ইয়ে স্পার্স, and I remember saying the same thing in Champions League final এর পরে যখন হারছে না, আমি দেয়ার লাইক আচ্ছা হারছে ঠিক আছে, কিন্তু ওরা এখন এক্সপেরিয়েন্স করে ফেলছে, মানে একটা আছে না যে একটা লাইফস্টাইল থাকে, তোর একটা এক্সপেন্সিভ লাইফস্টাইল থাকে যেটা তুই এক্সপেরিয়েন্স করো, এরপরে তুই নিচে থেকে তোর ভালো লাগে না, তোর ওইটাই লাগে, বুঝছিস না? আই ওয়াজ লাইক তোর স্পার্স ওইটা এক্সপেরিয়েন্স করছে এখন, আর ওরা এখন যা আছে লাইফের সবকিছু দিব ওইখানে থাকার জন্য আর ওইখানে আবার যাওয়ার জন্য, বাট অবভিয়াসলি নেক্সট সিজনে তোর নাম কি পোচেটিনোর তো কাহিনী অন্য ছিল, ওই ভাই আরো নিচে নামাইতেছে, না বাবা আরো নিচে তারপরে মরিনিও আসলো। এই তুই এটা দেখছো এই অল অর নাথিং দ্য টিভি শো? নো দেখি নাই আমি এটা, নেটফ্লিক্সে আছে তো নাকি অ্যামাজনে আছে? অ্যামাজন প্রাইম। ওকে Yeah. Bro, let's talk about Manchester City and Leicester City. Go ahead, man. It was horrible, bro. Okay, first of all, Leicester এর ইয়েগুলো অনেক ভালো ছিল। First 30 minutes, Man City. Bro. First of all, bro, শোন। বল। ম্যানচেস্টারের হোম ম্যাচ ছিল এটা। What the fuck? I mean, what the fuck? You're talking about Manchester City. যার ফ্যান মনে তোর হাতে গোনা, তো ওদের হোম অ্যাওয়ে কোনো ফারাক নাই তোরে ভাই। কিন্তু হোম ম্যাচে তো সবাই সেরা, তুই এটা জানোস। তাও ভাই একটা ফ্যান্স নাই, পরে ওদের ফ্যান্স, and we are talking about Manchester City. Yeah. We are talking about Manchester City. Manchester City যখন তোর ফ্যান্সরা স্টেডিয়ামে অ্যালাউ থাকে তখনও তোর ম্যানচেস্টার সিটির ফ্যান নাই, বুঝছস না? তো ফাদার লাইক আই থিংক তোর ফ্যানের আসলে পরেই তোর ওল্ড ট্রাফোর্ড আর অ্যানফিল্ড এমন স্টেডিয়ামের মধ্যে, বুঝছস না? যে স্টেডিয়াম, বাট আই থিংক ম্যানচেস্টার সিটিজ ডিফেন্স ইজ শিট। সিটিজ ডিফেন্স ইজ শিট, টু মাচ শিট। কুলাবালি আসছে, দেরি আছে এটা আইতে কুলাবালি দেরি আছে, এখনো চলতেছে খালি রুমার্স। না তোর ইয়ারা কিন্তু ফার্স্ট 30 মিনিটস কিন্তু ম্যানচেস্টার সিটি ডমিনেট করছে, এন্ড দেন লেস্টার জেমি ভার্ডি ব্রো এক্সেলেন্ট, তোর বিয়ে মারতো তোর কাউন্টার অ্যাটাক, the counter attack was to be very effective. তোর ম্যানচেস্টার সিটি যে অ্যাটাক করতো এর থেকে তোর লেস্টারের একটা কাউন্টার অ্যাটাক অনেক ইয়া থাকতো, ডেঞ্জারাস ছিল যেটা আমি দেখলাম। এন্ড ইয়েস ম্যানচেস্টার সিটির I think ওদের একটু ডাউন ছিল, মোরাল একটু ডাউন ছিল, যে nobody wanted to get the ball or something like that, যে বল হারায়, মানে 2 বছর আগে কিন্তু ভাই ম্যানচেস্টার সিটি টিম এত ডিসিপ্লিন ছিল যে ওরা কিন্তু বল হারাইতো না, হ্যাঁ বল হারাইতোই না। এখন বল হারাইলে কেউ বল নিতেই যায় না, লাইক দ্য সেম থিং আই থিংক ইট হ্যাপেন্ড উইথ মাহরেজ তোর বল হারায় ফেলছে,
কেভিন ডি ব্রুইনে সাইডে ছিল কিছু যায় নাই, ওখান থেকে গেছে ভার্দি রান করছে, মানে I forgot the guy, he passed to Vardy and then Walker obviously ফালায় and then Vardy got the penalty. ইয়া বাট ফুটবল কিন্তু জমে উঠছে। আমি তোর প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল কবে জমে জমে উঠছে। ভাই, তুই আমার বল প্রিমিয়ার লিগ কবে জমে? এই উইকের লা লিগা, বুন্দেসলিগা, প্রিমিয়ার লিগ সব জমে উঠছে। লা লিগা বায়ার্ন মিউনিখ 4 গোলে হারছে। বায়ার্ন মিউনিখ 4 গোলে হারছে আজকে কার সাথে? হোফেনহাম 4-1 টিমের মধ্যে কোনো প্যারা ছিল, টিম চেঞ্জ করছে। খালি লেভানডস্কি মেবি আজকে অফ দিছিল, রেস্ট ছিল লেভানডস্কি, আর বাকি সব সেম ছিল। শাকিল, ডু ইউ থিংক যে থিয়াগো যে না, কাম অন, না না ভাই, থিয়াগোর এফেক্ট করে না না কারণ লিভারপুল ভার্সেস চেলসির মধ্যে থিয়াগো আসার পরে কিন্তু ভাই অনেক চেঞ্জ হয়েছে, থিয়াগো চেঞ্জ করছে। হ্যাঁ, থিয়াগো ইজ আ পাস মাস্টার। Bye. I like players like Thiago, you know, players like Thiago, Modric, Kroos, Kevin De Bruyne আরো 2 বছর আছে এই সব লেভেলে যাওয়ার, যে experienced, knows they know how to control the ball. Yeah মানে they know how to control the ball. Yeah, De Bruyne তো ওই লিস্টে পড়ে। IQ অনেক বেশি, স্মার্ট প্লেয়ার্স, দে আর স্মার্ট, দে আর ইন্টেলিজেন্ট, they are smart, yeah, intelligent. ওরা তোর বল পাসার সাথে 2-3 স্টেপ আগে ভাইবা রাখে তোর পাস দেয়, বা আগে ভাইবা রাখে তোর মানে গেমের ব্যাপারে ভাবে, দে ডোন্ট থিংক অ্যাবাউট লাইক কোন দিকে দিয়ে মুভ, দে থিংক অ্যাবাউট গেম কোন দিকে নেওয়া যেতে পারে, ইউ নো, প্লেয়ার্স লাইক মডরিচ, ক্রুজ, থিয়াগো, তাদের আইকিউ, মানে এই প্লেয়ারগুলোর আইকিউ অন্য সব প্লেয়ারদের সাথে অনেক ভালো, লাইক ব্যাটার অনেক ভালো। যেমন আই থিংক ইট ওয়াজ সেম অ্যাজ যে তোর 2-3 বছর আগে, তোর 2-3 বছর আগে তোর ইয়ারে বলতো লোকেরা, পগবারে বলতো when he was in Juventus. বাট পগবা এত ভালো না এখন, আর তত লেভেলে নেই আর কি। যাক, প্যারা নাই, I think this is good enough. Thank you very much, Shakil. Yeah, no problem bro. No problem bro. It's a pleasure. Yes sir. Thanks. Okay bro, bye. Good night. Bye. Good night. Okay guys, thank you very much for watching and listening to this podcast. After the YouTube podcast to দেখতেছেন, then like, share, subscribe, comment, all that good stuff, and press the bell notification on যখন আমরা podcast upload দিব আপনি এটা পাবেন। And if you're listening to this on like Apple Podcast, Spotify or Google Podcast, rate, review, all that good stuff. Thank you very much, and peace.